Today I am going to derive the expression for electric field due to conducting sphere and non-conducting sphere. First, I have to consider conducting sphere. Conducting sphere is nothing but a shell. Shell എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളയായ ഒരു സാധനം. എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബോളിന്റെ അകത്ത് മാസ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ് കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് അതിന്റെ മുകളിൽ മുഴുവൻ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നൗ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ the sphere. Consider a sphere of radius capital R with center O. Let Q be the charge given to the conductor so that it uniformly distributed over the surface with charge density sigma. Therefore, sigma equals Q divided by 4 pi capital R square. I am going to draw the figure. So, I am going to consider a sphere with radius capital R and center O. Q be the charge given to it so that it uniformly distributed over the surface. Small q is the charge given and it uniformly distributed over the surface with charge density sigma. Uniform charge density, surface charge density sigma equals Q divided by 4 pi capital R square. 4 pi R square is the surface area of the sphere. Now we have to consider the point where we want to calculate the electric field intensity. Let P be a point which is at a distance R from the center O of the sphere. അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ആർ അകലത്തിലാണ്. അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പിയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന തിയറം ഗോസസ് തിയറം ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്ലൈ ഗോസസ് തിയറം വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഗോഷിയൻ സർഫസ്. ഒരു ഗോഷിയൻ സർഫസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോഷിയൻ സർഫസ്, അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്, ഒരു സ്പിയർ ആണ്. ലെറ്റ് us consider a Gaussian surface. Let it be a sphere of radius small r. So this is the Gaussian surface. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ds ഇവിടെ p ക്ക് ചുറ്റുമായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. The area vector is ds is radially outwards and the electric field is also radially outwards. Therefore, the flux through the small area, flux through ds is d phi. ചെറിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് d phi കൊടുക്കുന്നു. That is equal to E ds because theta is equal to 0. That means E and ds are parallel. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഗോഷിയൻ സർഫസിലെ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Therefore, flux through Gaussian surface. ചെറിയ ഫ്ലക്സ് d phi കിട്ടിയാൽ വലിയ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് we have to integrate it. Therefore, phi equals integral E ds, which is equal to E into integral ds. Integral ds total surface area of the sphere. Small r is the radius. Total surface area of the Gaussian surface is equal to 4 pi r square. Therefore, phi equals E into 4 pi small r square. Put it equation number 1. This is the total flux over the Gaussian surface. Now, according to Gauss's theorem, we have already studied phi equals 1 by epsilon 0 times q. That is the equation number 2. Now we have to compare equation 1 and 2. From equation 1 and 2, E into 4 pi r square is equal to 1 by epsilon 0 times q. Therefore, E equals 1 by 4 pi r square
Q divided by R square. This is the general expression for the electric field intensity due to a conducting sphere. Conducting sphere. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും. കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ചാർജിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം റിലേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പോയിന്റ് ചാർജ്. അപ്പം ലെറ്റ് us conclude that the spherical conductor is equivalent to a point charge. ഇനി നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമിൽ ഇത് എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും? E വെക്ടർ E ഈക്വൽസ് 1/4 epsilon 0 Q divided by R square. All these are constant, therefore R cap. Therefore the direction of the electric field is radially outward since the charge given to it is positive. If it is negative, it is radially inwards. This is the general case. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് പോയിന്റ് ഈ സ്പിയറിന്റെ പുറത്തായിരുന്നു. Let us apply this result to few more cases. ആദ്യമായിട്ട് പോയിന്റ് പുറത്തായിരുന്നു. അടുത്ത കേസിൽ പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. അതിനടുത്തായിട്ട് പോയിന്റ് സ്പിയറിനകത്തു വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ സ്പെഷ്യൽ കേസസ്. കേസ് 1, if small r is capital R, that means point outside the sphere. അതായിരുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ എഴുതാം. E ഈക്വൽസ് 1/4 epsilon 0 Q divided by R square. Q divided by R square. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂവിന് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. Q ഈക്വൽസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു 4 R square. 4 സിഗ്മ ഇൻറ്റു 4 capital R square divided by 4 epsilon 0 small r square. Therefore E equals 4 cancel ചെയ്തു, sigma capital R square epsilon 0 small r square. ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും if the point is outside the sphere. Case 2, small r equals capital R. That means if the point is on the surface. Point on the surface. Instead of small r, we have to put capital R. Therefore, E equals, because small r equals capital R, E equals 1/4 epsilon 0 Q divided by capital R square, and Q equals 4 capital R square sigma divided by 4 epsilon 0 R square. 4 R square get cancelled and the result is sigma by epsilon 0. So this is the electric field intensity on the surface of a spherical conductor. ഇതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ 2-3 കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ടർ. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് എനി ഷേപ്പ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൺ ദ സർഫസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ 2 പ്ലെയിൻ ഷീറ്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ദർ ഓൾസോ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0. Case 3, small r is less than capital R. Point is inside the sphere. Point is inside the sphere. General equation 1/4 epsilon 0 Q divided by R square. അതായത് പോയിന്റ് ഇവിടേക്ക് വരുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഒരു ചാർജിനെയും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതായത് ഈ ചാർജ് മുഴുവൻ സർഫസിലായിരുന്നു. ആ സർഫസ് കൊണ്ട് ഔട്ട്സൈഡിലെ പോയിന്റിലും ഓൺ ദ സർഫസിലും നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്നാൽ ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ എടുത്തപ്പോൾ ദർ വിൽ ബി നോ ചാർജ് given charge reside inside the conductor. Therefore electric field is equal to 0. Since എന്തുകൊണ്ടാണ് Q is equal to 0. അപ്പം ഈ
ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊരു വളരെ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ആൻഡ് നോ ചാർജ് റിസൈഡ് ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഹെൻസ് the region is electric field free region. Thus we can protect appliance by keeping inside a conductor. അപ്പൊ കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു അപ്ലയൻസിനെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ചാർജ് സംഭവം കിട്ടിയാൽ പോലും അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കും. അകത്ത് ചാർജ് വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അകത്ത് ഒട്ടുമേ കാണില്ല. അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫ്രീ റീജിയൻ ആകും. അപ്പൊ ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ these are the three cases of electric field due to a conducting sphere. Let's draw the graphical variation of electric field also. Graphical variation of electric field with the distance small r. Since it is a sphere, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും. വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം, as small r increases E decreases and small r decreases E value increases. ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി വാല്യൂ ഓർ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് E is on the surface ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബിക്കോസ് സ്മോൾ ആറിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് സർഫസിൽ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി വാല്യൂ അവിടെ ആയിരിക്കും. രണ്ടിടത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും, സർഫസിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും തോറും ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും. ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ. E is inversely proportional to r square. Inside the sphere there will be no charge and hence there will be no electric field. appo idana variation of electric field due to a conducting sphere. അടുത്തതായിട്ട് നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ. നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ ഒരു സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ്. നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് മാറ്റർ കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നാരങ്ങ പോലെ ഒരു ബോഡി എടുക്കുകയാണ്. അതിന്റെ അകവും പുറവും മാറ്റർ ഉണ്ട്. ഡ്യൂ ടു എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ചാർജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാർജ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു അതിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്പിയറും ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറും മറ്റേതിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇൻസൈഡ് ദ സ്പിയറിന് അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കൺസിഡർ എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ of radius ചുരുള വലിയ സ്പിയർ വരയ്ക്കാം. കൺസിഡർ എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ R with center O. P is a point at a distance R from the center O. Here Q is the charge given to it, so that it uniformly distributed over its volume. അപ്പൊ Q ചാർജ് കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി യൂണിഫോം ആണ്. സിഗ്മ ഈക്വൽസ് Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 പൈ ക്യാപിറ്റൽ R സ്ക്വയർ. ചാർജ് പുറത്തും അകത്തുമായി യൂണിഫോമായി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറും നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. കണ്ടക്ടിങ് ആണെങ്കിൽ ചാർജ് കൊടുത്താൽ ചാർജ് പുറത്തു മാത്രമേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നോൺ കണ്ടക്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് അകത്തും പുറത്തും ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഇനി ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസ് ആണ് വിത്ത് റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഡി എസ് ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡി എസും പാരലാണ്. അപ്പം ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സ്മോൾ ഏരിയ ഡി ഫൈ ഈക്വൽസ് ഈ ഡി എസ്. ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലെ ഫ്ലക്സ് ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഡി എസ് ഏരിയയിലെ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഫൈ ഈക്വൽസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഫൈ which is equal to integral E ds which is equal to E into integral ds. Integral ds total surface area of the Gaussian surface. It is nothing but phi equals E into 4 pi small r square. Equation 1. Second, we have to consider the Gauss's theorem. According to Gauss's theorem, phi equals 1 by epsilon 0 times q. This is the second case. Therefore, comparing 1 and 2, E into 4 pi small r square is equal to 1 by epsilon 0 times q. Therefore, E equals 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് പോയിന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. അപ്പം ഈ റിസൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് മൂന്ന് കേസുകളും സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ കേസ് 1, small r is greater than capital R. That means if the point is outside the sphere. In that case, E equals 1 by 4 pi epsilon 0. Nothing but that equation, q divided by small r square. If we put the value of q as sigma into 4 pi r square, the equation becomes sigma into 4 pi capital R square divided by 4 pi epsilon 0 small r square. The equation becomes sigma r square divided by epsilon 0 r square. Now let us consider the second case. Case 2. That small r equals capital R. That means point is on the surface. Therefore, the equation E equals, we have to put capital R instead of small r. 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square. When we substitute for q as sigma into 4 pi r square, sigma into 4 pi capital R square divided by 4 pi epsilon 0 r square. 4 pi r square gets cancelled. The equation becomes sigma by epsilon 0. The case 3. Case 3. Small r is less than capital R. ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റ് കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയറിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പം സ്മോൾ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ആർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്പിയർ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് പകരം, ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഇതിന് പകരം പോയിന്റ് എവിടെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ, പോയിന്റ് പി. അതിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് സ്മോൾ ആർ. അപ്പൊ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. സ്മോൾ ആർ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജ് ഇല്ലായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് 0 ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാക്കി രണ്ട് കേസ് എടുത്തപ്പോഴും ഇവിടെ എടുത്തപ്പോഴും ദ ഹോൾ ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഓൺ ദ സർഫസിലും, അതായത് ക്യൂ ചാർജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ ഹോൾ ചാർജ് വരുന്നില്ല. അത് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് ചാർജ് എത്രയുണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ലെറ്റ് ക്യൂ ഡാഷ് ബി ദ ചാർജ് enclosed by the Gaussian surface. Enclosed by the Gaussian surface. അത് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് കൊടുത്തതായിട്ടേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ക്യൂ ഡാഷ് ആണ്, അത് ആറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നോക്കുക, അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂണിഫോം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്.
അപ്പോൾ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സിൻസ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, വോളിയം അതായത് ഫുൾ വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജും ചെറിയ വോളിയത്തിലുള്ള അതിന് അനുപാതികമായിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു ക്യൂ ആണ് ആദ്യം കൊടുത്ത ചാർജ്. അപ്പോൾ എത്ര വോളിയം ഉണ്ടായിരുന്നു? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് വോളിയം ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം. അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു? 4/3 പൈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യൂബാണ്. അതിന് തുല്യമാണ് സ്മോൾ ആർ വോളിയത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ചാർജ്. അപ്പൊ സ്മോൾ ആറിനകത്ത് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്? ക്യൂ ഡാഷ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4/3 പൈ സ്മോൾ ആർ ക്യൂബ്. Now we can calculate the value of q dash in terms of small q. 4/3 pi get cancelled. Therefore q dash is equal to എത്ര വരും? small r cube divided by capital R cube. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? E equals 1/4 pi epsilon 0 ക്യൂവിന് പകരം ആരാണ്? q dash by r square. ഇനി q ഡാഷിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 1/4 pi epsilon 0 q dash എത്ര വരും? q small r cube divided by capital R cube into r square. r squareും r cube കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി? E equals 1/4 pi epsilon 0 q by capital R cube into r. ഇതാണ് ഇൻസൈഡ്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഇൻസൈഡ് വന്നപ്പോൾ 0 ആയിരുന്നു. From this it is clear that E is directly proportional to R. R in the inside the sphere ആണ്. ഈയുടെ വാല്യൂ R കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈയുടെ വാല്യൂ കൂടി വരും. ഈക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി വാല്യൂ ഓൺ ദ സർഫസിലായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും. എന്നാൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സിൻസ് E is directly proportional to small r, as r increases the value of E also increases. Again r decreases, E also decreases. Let us consider that if the point is at the center of the sphere, what is the value of small r? ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സ്മോൾ ആർ ഈക്വൽസ് എത്ര വരും? 0. Therefore at the center of the sphere small r equals 0. ഇവിടെ 0 ആയി മാറി. Therefore E equals 0 ആകും. E equals 0. അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫിയർ. ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡ്യൂ ടു എ നോൺ കണ്ടക്ടിങ് സ്ഫിയർ. അപ്പം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. വേരിയേഷൻ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇത് അങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്റ്റൻസ്, സെന്റർ ആണ്. ഇതാണ് സർഫസ്. ഇവിടെ രണ്ടും മാക്സിമം. കാരണം ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1/4 pi epsilon 0 q by capital R square. ക്യാപിറ്റൽ ആറിന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി കുറവ് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അല്ലെ ഈ കേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആറിന് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും തുല്യമായി ക്യാപിറ്റൽ R ഈക്ക് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി. ഇനി പുറത്തോട്ട് പോകുന്തോറും R കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R സ്ക്വയർ. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R സ്ക്വയർ. ഇനി ഇൻസൈഡ് ദ സ്ഫിയർ എന്താണ്? 1/4 pi epsilon 0 q by R square R cube into R ആണ്. അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈയുടെ വാല്യൂ കൂടും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും. സെന്ററിൽ വരുമ്പോ എത്രയാണ്? 0 ആകും. അപ്പൊ 0യിൽ നിന്ന് കൂടി പരമാവധി ഇവിടം വരെ വരുന്നു. സോ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ graphical variation of electric field with a distance
in the case of a non-conducting sphere of radius capital R. Okay, thank you.